بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سی ڈی اے پہ ایک اور آفت آنے والی ہے۔ ویسے تو سی ڈی اے پہ جو افسر بھی آتا ہے، ڈیپوٹیشن پہ جو آتا ہے، وہ ایک آفت بن کے آتا ہے، کیونکہ پھر وہ یہاں پہ آ کے بہت زیادہ مراد بھی دیتا ہے۔ پھر وہ کسی اور محکمے بھی چلا جائے، لیکن یہاں سے وہ میڈیکل جو ہے اس کا تاحیاتی ہو جاتا ہے۔ اور اب پی ڈبلیو ڈی ایک ادارہ ہے جس کو وزیر اعظم نے ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ پی ڈبلیو ڈی بھی سرکاری گھروں کی تزئین و آرائش کرتا تھا۔ پی ڈبلیو ڈی کا اور کیا کام تھا وہ بھی ہم جناب ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب سے جانیں گے، لیکن پی ڈبلیو ڈی کے کچھ افسران ایسے ہیں جو تگڑی سفارشیں رکھتے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ وہ سی ڈی اے میں آ جائیں، کیونکہ وہ ادارہ تو ختم ہو رہا ہے، لہٰذا وہ چھلانگ لگا کے اب سی ڈی اے کی کشتی میں سوار ہونا چاہتے ہیں۔ اگر وہ سی ڈی اے کی کشتی میں سوار ہو گئے تو سی ڈی اے پہ بوجھ بڑھ جائے گا۔ السلام علیکم جناب سندھو صاحب۔ وعلیکم السلام جی مانگٹ صاحب۔ سندھو صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ پی ڈبلیو ڈی کو ختم کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ جی اپیرنٹلی تو اس کا یہ کہ اس کا جو کام تھا نا بیسیکلی وہ تھا پبلک ورکس، جو پبلک بلڈنگس تھی ان کی کنسٹرکشن یا پبلک پروجیکٹس کی، یہ جو سرکاری دفاتر جی سرکاری دفاتر، سرکاری رہائش گاہیں یا کوئی پروجیکٹ اس طرح کے ہوتے ہیں صحیح آل اوور پاکستان۔ صحیح اب ود دی پیسج آف ٹائم اس کا اسکوپ کم سے کم ہوتا گیا، اور دوسرا کہ بہت سارے محکمے جو تھے وہ اب پی ڈبلیو ڈی جو ہے اس کی بجائے آؤٹ سورسنگ جو ہے نا اس کو پریفر کرتے ہیں کہ ہم کانٹریکٹ اپنی بلڈنگز بنا لیتے ہیں۔ صحیح سو جو نمبر آف امپلائیز تھے وہ ان ڈیو کورس آف ٹائم بڑھتے گئے، کام کم ہوتا گیا، اور دوسرا جو ہمیں سنتے رہے جو دوسرا کام تھا اس وجہ سے وہ ادارہ بہت ہی زیادہ ہمیں سمجھے کرپشن کہہ لیں یا لین دین، اس میں بھی یہ بہت ہی زیادہ بدنام ہو چکا تھا۔ ان کا ایم ڈی ہوتا ہے نا، اے ڈی جی ہوتا ہے، اے ڈی جی، اور وہ جو بھی آتا تھا وہ اچھے خاصے پیسے دے دلا کے آتا تھا۔ جی بہت سے کے بارے میں سنا ہے، لیکن ہم اس کو سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے ہاں جی نہ اس کا، لیکن سنا ہے۔ صحیح ادروائز بھی اس کا جو لیگل چیزیں وہ بہت زیادہ ہوتی تھی۔ تو جب جیسے جیسے ادارے کا اسکوپ آف ورک کم ہوتا گیا، امپلائیز ہوتے نہیں رہے یا بڑھتے رہے، تو اب پھر گورنمنٹ کی جو فنڈنگ تھی وہ بھی، تو اب وہ ادارہ جو ہے نا ان اٹ سیلف ایک برڈن بنتا گیا ادارے کے اوپر ہی، گورنمنٹ کے اوپر، صحیح، کیونکہ انہوں نے چونکہ یہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ تھا تو تنخواہیں وہاں سے آنی تھی، تو اس وجہ سے اس کو ضرورت محسوس کی گئی۔ میں اس کی ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر ہی بہت ساری جو بلڈنگز تھیں جن کی مینٹیننس پی ڈبلیو ڈی کی ذمہ داری تھی، جس میں پارلیمنٹ بھی ایک تھی یا اس طرح کے اور تھے، لیکن ان اداروں نے پریفر کیا کہ ہمیں پی ڈبلیو ڈی سے معافی دے دیں اور ہم سی ڈی اے سے کروانا چاہیں گے۔ تو انہوں نے تو سر جی ویسے یہ ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کی ٹائلیں ٹھیک ہیں، لیکن مافیا نے کہا کہ یہ ٹائلیں پھاڑ کے نئی ٹائلیں لگائیں، کیونکہ پیسے تو تب ہی بچیں گے، سی ڈی اے ادھر بھی اپنی قربانی دیتا رہا۔ سب بات یہ کہ سی ڈی اے کا تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ بڑا مضمون ڈپارٹمنٹ ہے، 100 باتوں کے باوجود کام بھی کرتا ہے، گالیاں بھی کھاتا ہے، اور فنڈ بھی ہمارے لگتے ہیں، یہ فنڈ بھی اچھے خاصے کرتا ہے، مائٹ بھی مطلب باقی، لیکن بات یہ کہ لیکن نہ کرنا گناہوں کی سزا بھی اسی ادارے کو ملتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اسی ادارے کے اوپر 10 ادارے اس ٹائم اپنی نوکری پکی کر رہے ہیں۔ نہیں تو سندھو صاحب، پی ڈبلیو ڈی بھلے آپ ختم کر دیں، لیکن کوئی انکوائری تو بیٹھنی چاہیے نا، کہ اتنا بڑا ادارہ بنایا گیا، اربوں روپیہ ان کو دیا گیا، کہاں لگے، کس نے کیا کیا؟ بلڈنگیں دیکھے ہوئے ایسے جیسے رو رہی ہوتی ہیں جو انہوں نے بنائی ہیں، کہ ان کے اوپر نہ روغن صحیح ہوا ہے نہ سیمنٹ صحیح ہوا ہے۔ کچھ انکوائری تو ہونی چاہیے نا، کس نے بیڑا غرق کیا اس ادارے کا؟ سر دیکھیں، یہ تو بار بار یہ کہتے رہے کہ یہ انکوائری 40 سال بعد کیا ہونی، بات تو یہ ہے کہ جو ان ٹائم اگر اس کی مانیٹرنگ ہوتی، جس کو ہم بار بار سی ڈی اے کے معاملے میں کہتے ہیں کہ ایک بلڈنگ بن رہی ہے، اگر ایک سب انجینئر اس کو سپروائز کر رہا ہے، ایس ڈی او ہے، ایکسین ہے، ان کے اوپر بھی کوئی آفیسر ہے نا، ٹیئرز ہیں، پھر جو جس محکمے کی بن رہی ہے ان کو بھی چاہیے۔ تو جب آپ ان ٹائم مانیٹرنگ نہیں کریں گے تو یہ تو پھر کہتے ہیں کہ آپ بین بجانے والی بات ہے اتنے سالوں بعد، لیکن ایک اچھا آڈٹ ہو سکتا ہے اب بھی اچھا آڈٹ یہ ہو سکتا ہے کہ جو بلڈنگز بنائی گئی، اگر ساری نہیں، شاید ساری پاسبل نہیں، لیکن پچھلے 5 سال 10 سال کو آپ ایک بینچ مارک بنا لیں تو اس کا ایک آڈٹ ہو جائے پرفارمنس کا، کہ یار بلڈنگ کتنے پیسے لگے، کس طرح بنی، کیا بننا چاہیے تھا، کیا باتیں اور کہاں کہاں، قوم کو بھی پتہ لگے کہ ادارہ کیوں ختم ہے۔ یس۔ اچھا سندھو صاحب، اب وہ تو کشتی ڈوب گئی، مگر پانی بھر گیا، اور اس کے جو کشتی کے اوپر دوڑتے ہوئے جو لوگ ہیں وہ
देख रहे हैं कि करीब तरीन कश्ती जो है वो सीढ़ी की है, उस पर छलांग लगा दी और बड़ी तगड़ी सिफारिशें हैं, रस्से फेंके जा रहे हैं उनके लिए कि ताकि उनको इधर को सेफ पैसे दे दिए जाए सीढ़ी में। जी बिल्कुल, इस मामले में अब आ जाए हम के सीडीए पे आने में लगे हुए हैं। सीडीए की 3-4 चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत बड़ी अट्रैक्शन है दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए। नंबर 1 कि यू वुड बी स्टेशन इन इस्लामाबाद फॉर योर होल सर्विस। बिल्कुल सही। ठीक। नंबर 2 10 साल का प्लॉट का है, लेकिन अगर ये डेपुटेशन पे आते हैं तो आके 1 साल बाद प्लाट के इंटाइटल्ड हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। आप अगर पीडब्ल्यूडी में है तो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग फाउंडेशन में जो प्लाट इनको मिलना है पता नहीं कब मिलना है और कहाँ मिलना है। हाँ, ये भी। तो सीडीए में अगर डेपुटेशन पे आते हैं तो साल बाद, अदरवाइज 10 साल बाद फिर वो अपनी पूरी पिछली स्नैटी क्लेम करेंगे। लेकिन इधर मैं हमको आप देखें कि हम जो गांव की बसें हैं ना, छोटे रूटों पे चलते हैं, उन पे ओवरलोडिंग कैसे होती है। मैं कश्ती की आपको मिसाल देने लगा हूँ कि एक बस जो स्लो चले उससे उतर के ना जो तेज चली सारे उस पर बैठ जाते हैं, वो भी ओवरलोड होकर कहने का डूब जाती है। तो सीडीए भी आखिर कितना बोझ ले लेगा डेपुटेशंस का, कितना बोझ ले लेगा ऐसे डिपार्टमेंट्स का। ये वैसे भी सीडीए का भी सांस फूला हुआ नजर आता है मुझे। लेकिन सीडीए में फिर भी बड़ी गुंजाइश है। ये तो आप उनकी हौसला शिकनी कर रहे हैं कि ये 2 केबिन खाली पड़े हुए हैं तो पीडब्ल्यूडी वालों मैंने को खाली की बात नहीं की। बाज़ बसेस जो होती है ना उनकी कैपेसिटी इतनी है कि छतों भी लोग बैठ जाएं, उनके इंजन स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो उसका लोड ले लेते हैं, जो बैठने की गुंजाइश नहीं होती। बिल्कुल सही। कानून की खिलाफ वर्जी होती है, हाँ जी, लेकिन वो इंजन लोड ले लेता है। मैं इंजन की बात कर रहा हूँ कि सीडीए में कैपेसिटी है, लेकिन बात क्या होगी कि अगर वो कैपेसिटी आप ओवरलोडेड पैसेंजर के लिए यूज़ करेंगे, जो असल पैसेंजर है वो सफ़र करेंगे, उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो सेक्रीफाइस करनी हो, कंप्रोमाइज़ होगी। तो मेरे भाई एक तो कोई क्लियर रूल्स और रेगुलेशन ऐसे नहीं है कि ऐसे लोग इधर खपाया जाए। नंबर 2, आपने जहाँ वो काम कर रहे हैं उस काम का कितना स्कोप है सीडीए में। सीडीए तो आप खुद कंस्ट्रक्शन नहीं करता, हमारे तो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं ज़्यादा, सीडीए का डेवलपमेंट का काम ज़्यादा है। जो कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग है वो तो हमारा काम 10% भी नहीं है। अच्छा संधू साहब, ये जो सीडीए इदारा है ये जस्ट लाइक एक यूरोपियन कंट्री की तरह के, अगर आप उधर से कागज़ बना के आ जाएं, हमारे कई दोस्त भाई करते हैं कि फिर उधर से उनको सरकारी खाते से पैसे मिलते रहते हैं। इसी तरह आपके सरकारी अफसर जो हैं कहते हैं यार सीडीए का एक चक्कर लगाओ ताकि आप सीडीए के पेरोल पे आ जाएं और फिर उधर से आपको फॉर लाइफ जो है मेडिकल सहूलत मिलती है। यस, ये मेडिकल अकेले के एक तो मेडिकल है। नंबर 2, ये आगे स्नैटी क्लेम करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको एक मिसाल दूं, मतलब ग्रेड 17 में आते तो कहते 18 मतलब आएंगे इधर 1 स्टेप अबव। इस वक्त सीडीए में मौजूद है मिसालें कि ग्रेड 14 के लोग आगे 18 में इधर अवजार हुए हैं। अच्छा, फिर दूसरी कायदा कानून को कोई नहीं पास देखता, क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ लगाना है, इसका क्या हमें यूटिलिटी क्या है। फिर वो सीडीए के जो मुलाजिमीन अफसर उनका हक मारते हैं स्नैटी का, पोस्टिंग का, जिन्होंने नीचे से प्रमोट होना है उनका, और फिर ताहियात फैसिलिटीज जो है उनका। संधू साहब, सीडीए में मैंने एक और चीज़ जो नोट की है, जितने डेपुटेशन पे लोग आते हैं ना, उस सीडीए के जो पहले से मुलाजिम है ना, उनको ये समझते हैं ये हिंदुस्तानी है और हम अंग्रेज़ वायसराय हैं, ये हमारे गुलाम हैं, और उनको इसी तरह वो ट्रीट करते हैं। इसकी 3 वजह हैं। एक तो कुछ शायद लोग भी जालिम सन तो सानू भी मरद ना शौक सी, हाँ, तो सीडीए के मुलाजमों की अपनी हैबिट्स इसमें बहुत बड़ा, इनका जो अपना करेक्टर है ना, गुलामी भी एक आदत है ना। गुलामी आदत है। बोले डेपोटेशन कैसे आप पे रूल कर सकता है? अगर एक आपको स्टेप आगे लगा, क्यों नहीं आप एजिटेट करते? नंबर 2, उनको फैसिलिटीज आते इतनी होती हैं कि वो इनको इनका वायसराय अपने आप को समझते हैं। तीसरा, पता नहीं इसको मैं क्या कहूँ, मरब्बत कहूँ या बेबसी कहूँ। लेकिन हमारे सीडीए में देखा ये अपने जो बात उठाने वाले लोग होते हैं ना, अपने टीपू सुल्तान भी ये मरवा देते हैं। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ, सॉरी एक थोड़ा सा, एक बीबी एक दफ़ा आई डेपुटेशन पे सीडीए पे, नाम नहीं लूँगा, बीबी थी, शी वाज इंजीनियर। तो आप बिलीव करें कि मुझे उसने किसी ने कहा कि सर जी इसके लिए जगह कोई नहीं, तो ट्रैफिक में आपके पास दीजिए प्लानिंग। तो मैंने कहा कि अगर इसने टेम्परेरी आना है तो बात पोस्टिंग अपने इंजीनियरिंग में चली जाए, तो आप इसको इधर थोड़ी देर के लिए कर लें, लेकिन मेरे अफसर इससे मुतासर नहीं होंगे। यार हफ्ते बाद
लोगों ने उन पर इतना सारा चढ़ाया कि वो मुझे कहती कि सर जी मुझे तो ज़रूरत नहीं है, और वो सीडीए को 2 साल उसने पैसे भी खाए जब से पीपल नो इट। अपना घर उसने सुपरमार्केट के पास उसका घर था सीडीए खर्चे से सही पूरा के लिए, और बेहतरीन से पोस्टें लेके बेहतरीन से बेहतरीन पोस्टें की, पैसे भी कमाए, राज भी किया, और उसके बाद फिर अपनी मर्जी से गए। बहुत शुक्रिया जनाब फहमी साहब। तो नाज़रीन, ये है सीडीए की सूरत, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीडीए पे एक नई आफत जो आने वाली है वो पीडब्ल्यूडी के मुलाजमीन की खपत है। तो हक तो मारा जाएगा सीडीए के मुलाजमीन का, लेकिन अगर सीडीए के मुलाजमीन को खुद ही अपना ख्याल ना हो तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ निशानदेही कर सकते हैं। सीडीए के मुलाजमीन तो जो भी डेपुटेशन पे आए और या इधर उधर से सिफारिश के ज़रिए आए उसको सलूक करने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं, लेकिन जब तक वो अपने हक़ के लिए खुद खड़े नहीं होंगे उस वक्त तक उनको उनका हक़ नहीं मिलेगा। और वैसे भी ये बड़ा ही जुल्म है कि दूसरे इदारों के लोग इधर आएँ और फॉर लाइफ अपना मेडिकल अलाउंस इधर से लगवा के चले जाएँ। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर सिंधु साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।